و اما تخافن من قوم خیانہ، اگر تم نے جنگ بندی کا معاہدہ کر لیا اور کسی قوم سے خیانت کا ڈر ہو، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، تو جیسے وہ عہد و پیمان ایگریمنٹ کو توڑتے ہیں تم بھی ان کے اوپر ان کا عہد و پیمان واپس ڈال دو، علی سوا، برابری کے ساتھ۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، خیانت کرنے والوں کو سچا مالک اللہ پسند نہیں کرتا۔ ولا يحسبن الذین کفروا، اور یہ اگیانی لوگ جو گمان کرتے ہیں، جو اگیان کے راستے پر ڈٹے ہوئے ہیں، سبقوا، آگے ہی بڑھتے چلے جا رہے، اگیان کے اندر ایمان نہیں لا رہے، انہم لا يعجزون، یہ کبھی کسی وقت کسی طریقے پر کسی پیمانے پر تمہیں کبھی ہرا نہیں سکتے، عاجز نہیں کر سکتے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور تمہاری جتنی طاقت، استطاعت، صلاحیت، موقع، روپیہ، پیسہ، ذہن، دماغ ہے، اتنی تم تیاری رکھو یدھ کے لیے، اگیان کے خلاف تیاری کرتے رہو، تیار رہو۔ اعدوا لہم ما استطعتم، جتنی طاقت اور استطاعت ہے، من قوہ، قوت، ومن رباط الخیل، گھوڑوں کو باندھ کر، ترہبون بہ عدو اللہ، اس تیاری کے ذریعے اگیانی لوگوں کے دلوں میں رعب، خوف، خشیت، رہب اور خوف آتا ہے ان کے دلوں میں، یہ اس تیاری سے ڈریں گے۔ عدو اللہ و عدوکم، اللہ کے اور تمہارے دشمن ڈریں گے۔ وآخرین من دونہم لا تعلمونہم، اور ایسے دشمن جن کو تم نہیں جانتے وہ بھی خوف زدہ ہو جائیں گے۔ اللہ یعلمہم، جن کو صرف اللہ جانتا ہے۔ وما تنفقوا من شیء، اور اس گیان ایمان کے راستے میں، گیان ایمان کی وڑک اور گیان ایمان کی بڑھوتری کے لیے، ایسے سپیریئر کرنے کے لیے، اس کا خوف اور رعب لوگوں کے دلوں میں طاری کرنے کے لیے، تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اس گیان ایمان کے راستے میں، فی سبیل اللہ، سچے مالک اللہ کے سرڑگ مارگ مکتی کے راستے میں، یوفی الیکم، مالک تمہیں دنیا میں بھی لوٹا کر دے گا، مرنے کے بعد جنت میں بھی تمہیں اس کا بدلہ خوب بڑھا کر دے گا۔ وانتم لا تظلمون، تمہارے ساتھ نہ دنیا میں ظلم ہوگا نہ مرنے کے بعد ظلم ہوگا، لیکن اوپر جو کہا گیا وہ کام تمہیں کرنا پڑے گا۔ پھر سے سن لیجئے، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اور اگر یہ لوگ جن کے خلاف تم تیاری کر رہے ہو یدھ کی، اگر جنگ بندی کا معاہدہ لکھنے کے لیے آئیں، فجنح لہا، تو تم بھی تیار ہو جاؤ جنگ بندی کے لیے، اڑی بازی مت کرو جنگ کے لیے۔ وتوکل علی اللہ، اور بھروسہ کرو، اگر یہ غلط نیت سے بھی آ کے جنگ بندی کر رہے اور بعد میں تمہارے اوپر حملہ کرنا چاہتے تو مالک تمہاری مدد کرے گا۔ ابھی جنگ بندی کا معاہدہ صلح کا لکھ لو۔ انہو هو السمیع العلیم، وہ سننے اور جاننے والا، جنگ بندی کا کیا معاہدہ لکھ رہے ہو وہ جانتا ہے، اور کیا بول رہے ہو اور کن الفاظ، کن کنٹیکسٹ، کس جملے کا کیا مطلب ہے، ایگریمنٹ جو جنگ بندی کا لکھا جا رہا اس کے کیا معنی، مطلب اللہ دیکھ رہا ہے، سچا مالک تمہاری مدد کرے گا۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اگر جنگ بندی کے معاہدے کے بعد تمہارے اوپر دوبارہ غفلت کے طور پر آ کر امڑنا چاہتے ہیں کہ تم جنگ بندی کے بعد غافل ہو جاؤ اور یہ تمہارے اوپر آ کے پل پڑے، اگر ایسا خیانت ان کے دلوں میں ہے، وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، تمہیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو اللہ تمہاری مدد کے لیے کافی ہے، تم ابھی ایگریمنٹ کر لو، وقت آئے گا تو مالک اللہ سچا تمہارا مدد کرے گا۔ حسبک اللہ هو الذی ایدک بنصرہ، وہی سچا مالک اللہ ہے جس نے تمہاری مدد کیا تھا، اس سے پہلے مکہ سے لے کر حبشہ گئے، مدینہ گئے، راستے میں ہر جگہ، مکہ میں مستضعفون، کمزور تھے، اس وقت اللہ نے تمہاری مدد کی۔ ایدک بنصرہ، اے نبی رسول پیغمبر تمہاری مدد کی اللہ نے، بنصرہ، اپنی مدد کے ساتھ، وبالمؤمنین، اور ایمانی گیانی بندے جہاں بھی گئے، حبشہ گئے، مدینہ گئے، گیان ایمان کو لے کر مالک نے ان کی بھی مدد کی۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور مومن گیانی ایمانی بندوں کے دلوں کو جوڑ دیا۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ، مدینہ اور مکہ والے آپس میں جو ایک دوسرے کے مہاجر اور انصار مدد کیے، ادھر چھوڑ کر آئے، ادھر مدینہ والوں نے مدد کی، یہ وہی قوم تھی، یہ وہی اوس اور خزرج تھے، وہی مدینہ کے قبائل تھے جو 100 سال جنگیں کر رہے تھے، آپس میں ان کی دشمنی تھی، مکہ مدینہ والوں کا کوئی میل نہیں تھا، تم نے ان کے دلوں کو آپس میں گیان اور ایمان کے راستے سے جوڑ دیا۔ لو انفقتا، اگر تم خرچ کر دیتے، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، تن من دھن دولت مایا دے کر انہیں جوڑنا چاہتے تو نہیں جوڑ پاتے، جمیعہ، پورا مکمل خرچہ کر کے بھی نہیں جوڑ پاتے،
हुवल्लज़ी अय्यदक बिनस्री, वही अल्लाह है जिसने तुम्हारी मदद की अपने हाथ से, अपने तमाम असबाब वसाइल और अपने रहमत से तुम्हारे ऊपर मदद भेजी। वबिल मुमिनीन, मोमिनों की मदद की। व अल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम, इनके दिलों को मिला दिया। मक्का मदीना वाले ज्ञानी ईमानी बंदों के दिलों को मिला दिया। हाँ, अहले अरब के तमाम जो सालों साल जंग करते थे उनके दिलों को मिला दिया, तालीफ़ क़ल्ब कर दिया। लौ अनफ़क़्ता, अगर तुम खर्च कर देते, माफ़िल अर्द, जो कुछ ज़मीन में है, जमिया मुकम्मल सोना चांदी हीरे जवाहिरात, धन तन मन धन दौलत ला के दे देते और इन्हें जोड़ना चाहते तो इनके 100 साल की जंग तुम नहीं रोक पाते। ये तो सच्चे मालिक अल्लाह ने ज्ञान ईमान के रास्ते में इनके दिलों को जोड़ दिया। मा अल्लफ़्त बैन क़ुलूबिहिम वलाकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैनहुम, अल्लाह ने इनके दिलों को ज्ञान ईमान की वजह से जोड़ा। इन्नहु अज़ीज़ुन हकीम, वो बड़ी इज़्ज़त और हिकमत वाला है। या अय्युहन नबी, ए नबी रसूल पैगम्बर, हस्बुकल्लाह, हर तरीके से तुम्हारी मदद करने के लिए अकेला अल्लाह काफ़ी है। वमन इत्तबअक मिनल मुमिनीन, और जो तुम्हारे साथ ज्ञानी ईमानी बंदे, वो जहाँ भी इस ज्ञान ईमान को लेकर जाएंगे उनकी मदद करने के लिए क़यामत तक के लिए अकेला मालिक सच्चा अल्लाह काफ़ी है। ऊपर कहा अय्यदक बिनस्रिही व बिल मुमिनीन, ऐ नबी रसूल पैगम्बर, तुम्हारी मदद की अल्लाह ने ईमानी ज्ञानी बंदों की। और नीचे कह रहा हस्बुकल्लाह, तुम्हारी मदद के लिए अकेला काफ़ी है। क्या ये मदद, क्या ये अल्फाज, क्या ये खुशखबरी काफ़ी नहीं ज्ञानी ईमानी बंदों के लिए क़यामत तक के लिए? अल्लाह जो कह रहा हस्बुकल्लाहु व मन इत्तबअक मिनल मुमिनीन, ऐ नबी रसूल पैगम्बर, तुम्हारे लिए अल्लाह की ज़ात काफ़ी है मदद करने के हिसाब से ज्ञान ईमान के रास्ते में। हाँ, दुनिया के रास्ते में नहीं, माया कमाने के लिए नहीं, दुनिया के पीछे धोखे के पीछे, मताए कलील मताए गुरूर के पीछे भागने के लिए नहीं, बल्कि उसके ज्ञान ईमान के फैलाने के लिए। हस्बुकल्लाह, कितने ही अज्ञानी लोग तुम्हारे दुश्मन बन जाएँ, रोड़ा अटकाएँ, दुख तकलीफ़ मुसीबत अजियत दें, सच्चे मालिक अल्लाह की मदद तुम्हारे लिए काफ़ी, वो अकेला तुम्हारे लिए काफ़ी। हस्बुकल्लाह व मन इत्तबअक मिनल मुमिनीन, और तुम्हारे पीछे चलने वाले, तुम्हारे आदेश को मानने वाले, सच्चे मालिक के ज्ञान ईमान पर चलने वाले, क़यामत तक आने वाले मोमिन बंदों की मदद के लिए अकेला अल्लाह की ज़ात, उसकी रहमत, उसकी कुदरत, उसका इल्म, उसका वुसअते रहमत, ये काफ़ी है। ये सब के ऊपर अपनी मदद ज्ञानी ईमानी बंदों की करेगा। और अगर ये दिल से, नज़र से अज्ञानी बंदों को देखेंगे, इस नज़र से कि ये भी ज्ञान ईमान की तरफ आ जाएं, तो मालिक उनकी उस चाहत को भी पूरी कर देगा। व उखरा तुहिब्बुनहा, दूसरी मन के अंदर जो तुम्हारी चाहत है, तुम चाहते हो नस्रुम मिनल्लाह, अल्लाह की मदद आ जाए, व फतहुन करीब, करीब की फतह मिल जाए, यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, पूरी दुनिया के अज्ञानी लोग फ़ौज दर फ़ौज ज्ञान में दाखिल होते चले जाएं, तो तुम्हारी ये दिली चाहत भी अल्लाह पूरी कर देगा। ए अल्लाह, व उखरा तुहिब्बुनहा नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, ये करीब की फ़तेह, करीब की नुसरत और मदद, और तेरी मदद का वादा। अय्यदक बिनस्रिही व बिल मुमिनीन, हस्बुकल्लाहु व मन इत्तबअक मिनल मुमिनीन, अल्लाह तूने जो ये इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू, हम हमारे नबी रसूल पैगम्बरों की मदद करते हैं, ज्ञानी ईमानी बंदों की भी करेंगे। अल्लाह, हम बड़े कमज़ोर हैं, अल्लाह इस ज्ञान ईमान के लिए जो मेहनत कोशिश कर रहे, ये कुरान फैलाने की हम थोड़े बंदे हैं, कमज़ोर बंदे हैं, तू मदद कर। इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू, हम हमारे नबी रसूल पैगम्बरों की मदद करेंगे, ईमानी ज्ञानी बंदों की मदद करेंगे। वकान हक़्क़न अलैना नस्रुल मुमिनीन, अल्लाह तूने कुरान में कहा हम पर हक़ है, अल्लाह तेरे ऊपर हक़ है मोमिनों की, ज्ञानी ईमानी बंदों की मदद करना क़यामत तक। इस ज़माने में, इस फितनों के ज़माने में अल्लाह जो भी तन मन धन दिया उसको लेकर कमज़ोरी के साथ, अब्दुन ज़ईफ़, अल्लाह हम कमज़ोर बंदे हैं, इबादुन ज़ईफ़, इबादुन दुआफ़ा, हम कमज़ोर बंदे हैं, फिर भी हम तेरे ज्ञान ईमान के लिए जितनी कर सकते हैं मेहनत कोशिश कर रहे, हमारे बीवी बच्चों को, घर वालों को, औलाद को, ख़ानदान वालों को, गली महल्ले वालों को, गांव वालों को, कंट्री वालों को, हमारे ज्ञानी ईमानी भाई पूरी दुनिया में जहां फैले, इस ज्ञान ईमान के लिए मेहनत और कोशिश करने और सब्र करने, इस रास्ते में दुख सहने और तेरे नाम स्मरण का हक़ अदा करने, तेरे नाम के साथ इस ज्ञान ईमान को लेकर चलने की तू हमें तौफ़ीक़ अता कर। आगे की वीडियो में सुनते हैं, या अय्युहन नबी हर्रिदिल मुमिनीन अलल क़िताल।